I am Dr. V.V. George, Principal Civil Service Institute. Good morning, everyone. So we are here to participate in a webinar on Campus to Cadre, a roadmap to Indian civil services. I believe this webinar will effectively address all the common apprehensions and confusions of the beginners. I am pleased to introduce Sri Alfred Ovi IAS, our esteemed guest today. He is a computer science graduate from Christ University, Bangalore, and started his career as a software engineer. Sri Alfred secured All India rank 310 in his first attempt for civil services, and later on his second attempt itself achieved All India rank 57 in 2021, earning him the IAS position. Currently, he is serving as the sub-collector of Thiruvananthapuram district, becoming a role model for all officers in India through his words and deeds in public administration. Pala Civil Service Institute is honored to have him with us, especially given his support during the pandemic period, sharing valuable insights and expertise as a teacher and mentor here. I recall those days with a sincere gratitude and take this opportunity to thank him for his support and services. On behalf of our manager, Monsignor Sebastian Vetanath, Vicar General, Diocese of Palai, our Vice Principal and Dean, Father Sebastian Chamakalail, our Chief Academic Coordinator, Sri Jubin James, and on behalf of our students and all aspirants attending this program, I warmly welcome Sri Alfred Ovi IAS to share his insights on strategies for beginners. Welcome, sir. I also welcome all participants. Thank you all. February മാസത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും സിലബസും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നത്. അപ്പൊ സിലബസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിലിംസിന്റെയും മെയിൻസിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബൈബിൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതും അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും. അപ്പൊ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും അല്ലാതെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ചിലപ്പം നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലിയർ ആവാതെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വായിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പലർക്കും പല കംഫർട്ട് ലെവൽ ആയിരിക്കും പല സബ്ജക്ട്സിലും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ UG പഠിച്ച സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ UG ചെയ്തവർക്ക് എക്കണോമിക്സ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് തന്നെ വായിച്ചു തുടങ്ങാം. പക്ഷെ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ UG ചെയ്ത ആൾക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് വായിച്ചു തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സിൽ കുറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ ആസ്പെക്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വീട് പണിയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ okay. So I hope not everyone is comfortable with Malayalam, right? I've got a query to go ahead in English as well. So I'll mix both. I'll speak in Malayalam and English. So as I rightly said, the foundation is a very important part in UPSC preparation. So whenever we start preparing, we should not directly jump into the standard textbooks. We should make our foundation strong by reading the NCERTs. So when you say NCERTs, we have to start from 7th standard itself, because that is where the foundational blocks for all the textbooks which we study in UPSC starts from. So from 7th standard itself, we have to start reading, and we have to read it till 12th, especially for subjects such as geography, economics, and history. So these three are the like core subjects which we prepare for UPSC. And coming back to the next thing, it is previous year question papers. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ തന്നെ ആഫ്റ്റർ എ മന്ത് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് UPSCയുടെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ if you have already started your preparation, you must be knowing prelims തന്നെ we have polity, we have geography, we have economics, we have science and tech, and over and above that നമുക്ക് current affairs ഉണ്ട്. So it become hectic. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പോർഷനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹ്യൂമൻലി പോസിബിൾ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമുക്ക് ചില പോർഷൻസ്, ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആൻഷ്യന്റ് ആൻഡ് മെഡീവൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ NCERTs ആണ് വായിക്കാറ്. അപ്പം ആൻഷ്യന്റ് ആൻഡ് മെഡീവൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാടുണ്ട് ആ ഒരു സിലബസ്.
പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ UPSC പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി ഒരു 10 വർഷം UPSC ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്തത്. ഇഫ് യു അനലൈസ് ദ ലാസ്റ്റ് 10 years ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ സർട്ടൻ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് UPSC ഫോക്കസസ് മോർ. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, യൂഷ്വലി എല്ലാ വർഷവും ജൈനിസം ബുദ്ധിസം എന്നൊരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബട്ട് ഈ ഇയർ ഇല്ലായിരുന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. പക്ഷെ യൂഷ്വലി എല്ലാ വർഷവും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. മൗര്യ പീരീഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെഡീവൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സൽത്തനൈറ്റ് ആൻഡ് മുഗൾ പീരീഡ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കോർ ഏരിയാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് PYQs ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ച് നോക്കി അടച്ചു വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മൾ പോകരുത്. നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാപ്പിംഗ് പ്രോസസ് എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, യൂഷ്വലി പ്രിലിംസിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വായിക്കുക, കുറച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു രീതിയിൽ ബിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് എടുക്കുക. ഇപ്പം മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. യു ടേക്ക് മോഡേൺ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ മോഡേൺ ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് 10 yearsന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഇയർ വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാതെ ടോപ്പിക് വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇപ്പൊ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റ്, ഇപ്പൊ CDM സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യു ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ UPSC is asking the questions from that particular topic. നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. ഏകദേശം നമ്മളൊരു ആ ഒരു പീരീഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഏകദേശം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ UPSC ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് ആ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളെ പ്രിലിംസിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എൻവയോൺമെന്റും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്കിൽ ഇപ്പൊ ബയോടെക്നോളജി UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ? ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഇസ് ഇറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എന്നാണ് വരാറ്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മാപ്പിംഗ് നടത്തുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നമ്മൾ സിലബസ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക, പ്രിലിംസും മെയിൻസും സിലബസ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാപ്പിംഗ് നടത്തുക. ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ ബിഗിനിങ് തുടക്ക സ്റ്റേജിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യം നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. നോട്ട് മേക്കിംഗ്, സോ വൺ തിങ് വിച്ച് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഈസ് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ച് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡയറക്ട്ലി മേക്കിംഗ് ദ നോട്ട്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് മാക്സ്. Okay, so I'll do one thing. I'll like tell you about the general things in the first 30 or 40 minutes. After that, I'll take few questions as well. So you can share your questions in the comment box after that. Okay. സോ നോട്ട് മേക്കിംഗിൽ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, എങ്ങനെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, ആ ഉണ്ടാക്കിയ നോട്ട് എങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യണം, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഞാൻ പ്രിലിംസിന് ആസ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് മേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട്സ്. ഞാനിപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് അത് നോക്കി നോട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മെയിൻസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിലബസിലെ ഓരോ പോയിന്റേഴ്സ് വൈസ് ടോപ്പിക്ക് തിരിച്ച് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രിലിംസിന് നമ്മൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഒന്ന്, നമുക്കത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പം ആ ഒരു ടൈം ഒരുപാട് എടുക്കും. രണ്ട്, ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നോട്ടിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി അറിയുന്നതും അറിയാത്തതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അതൊരുവിധം ഫിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ദ തേർഡ് തിങ്, നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് അനലൈസ്ഡ് കണ്ടന്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള കണ്ടന്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ when somebody is doing that job, when someone is doing that job for us, like why should we do that thing again? അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, മെയിൻസിന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക. ആദ്യം മെയിൻസിന് ഒരു ബേസ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക സിലബസ് വൈസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, GS1 നമുക്ക് കോർ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് സൊസൈറ്റി, വി ഹാവ് ജോഗ്രഫി, വി ഹാവ് ഹിസ്റ്ററി, പിന്നെ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി, അങ്ങനെ കുറച്ച് കോർ ടോപ്പിക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോയിന്റേഴ്സ് ഫ്രം ദി സിലബസ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളൊരു ബേസ് നോട്ട് യു മേക്ക് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവാം, നമുക്കൊരു പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാവാം, പിന്നെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോയിന്റും കുറച്ച് ഫാക്ട്സും ഡാറ്റയൊക്കെ ആവാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ നോട്ടിന്റെ താഴെ ഒരു ലാസ്റ്റ് 5-6 yearsന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ലൈക്ക് ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സ് ആണ്. ഇഫ് യു ഗോയിങ് ആഹെഡ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ നോട്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് യു കൻ അറ്റാച്ച് ദാറ്റ് യുവർ നോട്ട്സ്. അപ്പം നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോർ ടോപ്പിക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് UPSC ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക, ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക, ചിലപ്പോൾ റീസൺസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ വന്നാലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റ്സ് നമ്മുടെ നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നോട്ടിന്റെ താഴെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് പറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് വർക്ക് ഓൺ യുവർ നോട്ട്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം.
പിന്നെ അഗെയിൻ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മെയിൻസ്ട്രീം നോട്ടിൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ലൈക് സോ വെൻ യു റീഡിംഗ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ യു കം അക്രോസ് സം ന്യൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നടന്ന ന്യൂസ് ആണ് ഒരു ഇസ്രായേൽ ഇറാൻ കോൺഫ്ലിക്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആ ഒരു ലൈക് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ റീജിയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് IR ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിൽ ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ലൈക് ഓൺ ഗോയിങ് ഗ്ലോബൽ എസ്കലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അതിൽ സ്റ്റാൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ലൈക് ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആ നോട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് വായിക്കുകയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മോബ് ലിഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് വായിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളത് GS1 സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടിൽ കമ്മ്യൂണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ബഡ്ജറ്റ് വായിക്കുകയാണ്, ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഉടനെ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കുറച്ച് പുതിയ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പുതിയ സ്കീംസിനെ കുറിച്ച് കാണുകയാണ്. അപ്പം ആ ടൈം യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്സ് ടു യുവർ നോട്ട്ബുക്സ്. ഇപ്പൊ GS3 ഇപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, GS3 സയൻസ് ആൻഡ് ടെക് ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോളിസി നമ്മൾ കാണുവാണ്. ഇപ്പം നാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർട്ടൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ 40 minutes. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓവർ എ ടൈം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് 6 or 7 months നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നോട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ വേറൊരു ഗുണം അത് നമ്മൾ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്ത നോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ റിവിഷനും നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രിലിംസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺവെൻഷണൽ നോട്ട് മേക്കിംഗ് അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു വെക്കാം. അപ്പൊ പോളിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ കമ്പാരിസൺ വേണ്ടി വരും. ഇപ്പം പ്രസിഡന്റ് വേഴ്സസ് ഗവർണർ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ചെയ്തു വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ലൈക് ഇപ്പം നൈബറിംഗ് കൺട്രീസ് ജോഗ്രഫിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ലൈക് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയുടെ നൈബറിംഗ് കൺട്രീസ് ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാസ്പിയൻ സീനെ ബോർഡർ ചെയ്ത കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയനിൽ വരുന്ന മേജർ കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ റിവൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം സെലക്ടീവ്ലി നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിലുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് നോട്ട്സ്. അപ്പം അത് പ്രിലിംസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി ഫുള്ള് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല. ബട്ട് അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നമ്മൾ 1-2 റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും ഞാൻ ലൈക് അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്, നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. ദെൻ അഗെയിൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു പ്രിലിംസ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പോണന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രിലിംസിൽ മോസ്റ്റ്ലി ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ 1 month ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് നമ്മളൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ തുടങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പം അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ. കാരണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി PYQസിനോടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി PYQസിനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു 2-3 months പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ബേസ് ബിൽഡായി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ PYQസും പാരലലി ചെയ്തു തുടങ്ങും. ഓക്കെ അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ദെൻ മെയിൻസിന്റെ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഒരു 1-2 മാസം നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് കണ്ടന്റ് ബിൽഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മെല്ലെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ഇനീഷ്യലി യുവർ ആൻസേഴ്സ് വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് ഗുഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഫേസിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോയത്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആൻസേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, ദെൻ പ്രസന്റേഷനിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങിയാലേ നമ്മളതൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു 2 മാസം 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി തുടങ്ങണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുക, അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരിക. Then over a period of time you can see that improvement. That will help you. Then one more thing I would like to highlight is നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു സോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പൊ UPSCക്ക് വരുമ്പം ലൈക്ക് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു തുടങ്ങും. ഇപ്പം ഇയർ ബുക്ക് ഒക്കെ കവർ ടു കവർ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് UPSC പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ UPSC പ്രിപ്പറേഷൻ വരുമ്പം നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഷുഡ് ബി ടു ക്ലിയർ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ കൂടുതൽ നോളജ് നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആകുമോ, അതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ആർ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഇസ് ടു ക്ലിയർ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ലൈക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആക്കി വെക്കുക. ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്ക് നമ്മളിപ്പം മോഡേൺ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രം വായിച്ചു, വിഭാൻ ചന്ദ്ര വായിച്ചു, പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് കുറെ ഇയർ ബുക്ക് വായിച്ചു. അപ്പം ഒരേ ടോപ്പിക്കിന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വായിച്ചാൽ ലൈക് വീൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പം അതിന് പോകാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സോഴ്സ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ മോഡേൺ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പെക്ട്രം വായിക്കുക, പിന്നെ ബാക്കി അതിൽ മിസ്സായി പോയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ നോട്ട്സ് ആയിട്ടോ എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഒരു 7, 8, 9, 10 ടൈംസ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എവിടുന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തുക.
ഇപ്പം എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ബുക്ക് ശങ്കർ ഗണേഷ് കറുപ്പയുടെ എക്കണോമിക്സിന്റെ ബുക്കാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു ബുക്കാണ്. അത് കൂടാതെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലും എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് നമ്മുടെ മന്ത്ലി മാഗസിനിൽ നിന്നും പിന്നെ ഇയർലി മാഗസിനിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ശങ്കർ ഗണേഷ് കറുപ്പയെ വളരെ ചെറിയ ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ആ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബുക്സിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതിന് പകരം ലിമിറ്റ് യുവർ സോഴ്സസ്. അത് പലതവണ പഠിക്കുക. അത് പലതവണ പഠിച്ചിട്ട് അതിലൊരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ടാക്കിൾ ഓൾ ദീസ് ലൈക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മള് ലൈക്ക് വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മളിപ്പം ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എല്ലാവരുമായിട്ടൊന്ന് ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ നമ്മളൊരു ടു മച്ച് കമ്പാരിസണിലേക്ക് പോകരുത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലരും പല ലെവലിലായിരിക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി കോളേജ് ലെവലിൽ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ കുട്ടികളുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ആ ഒരു ആർട്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ളവർക്ക് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഹാൻഡി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ സ്റ്റേജിൽ ഒഴിവാക്കുക. നമ്മളോട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയ ആൻസറിനെ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നമ്മുടെ ആൻസർ കമ്പയർ ചെയ്ത് അത് തമ്മിൽ ബെറ്റർ ആവണമെന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ടു മച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു മെന്റലി ഡ്രെയിനിങ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇനീഷ്യലി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ലോങ് ടൈമിൽ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇനീഷ്യലി ഒരു 1-2 ടെസ്റ്റിനൊക്കെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ ലൈക്ക് അഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പം അതും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഓപ്ഷനിൽ മാത്രം ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ GS മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രിലിംസിന് ഒരുപാട് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ആ ഒരു മെയിൻസിന്റെ ഭാഗം ലീവ് ഔട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷന്റെ ഭാഗം ലീവ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം അതൊരിക്കലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ UPSCയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പറാണ്. മെയിൻസിന്റെയും ഇന്റർവ്യൂവിന്റെയും പേപ്പർ ലൈക് മാർക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രിലിംസിന് നമ്മളിപ്പം 100 കട്ട് ഓഫ് എങ്കിൽ 101 വാങ്ങിയാലും 190 വാങ്ങിയാലും ഒരേ ഇമ്പാക്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ലൈക് ജൂൺ തൊട്ട് അടുത്ത ജൂൺ വരെ, അടുത്ത ഒരു ജൂണിൽ നമ്മളിപ്പോ മോസ്റ്റ്ലി ജൂൺ ആ സമയത്തായിരിക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുക. അടുത്ത ജൂണിലായിരിക്കും എക്സാം വരിക. അപ്പൊ ഒരു ജൂൺ തൊട്ട് ജൂൺ വരെ നമ്മൾ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രിലിംസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആവുമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ കമ്പോണന്റ് ആയ മെയിൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ആ ഒരു ലോങ് ടൈം ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. ഇതിപ്പോ ജൂൺ ആണ് മാസം, ഇത്ര മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മെയിൻസ് തീർക്കും, പാരലലി ഓപ്ഷണൽ കവർ ചെയ്യും, പിന്നെ ടുവേർഡ്സ് ദി ലൈക് മാർച്ച് ഓർ സംതിങ് നിങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി പ്രിലിംസ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊരു ലോങ് ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഡെയിലി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് മുന്നേയും ക്ലാസ്സിന് ശേഷവും കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക, ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊത്തം സിലബസിന്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. അപ്പം അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പം ഓപ്ഷണൽ ആണെങ്കിൽ അതും പാരലലി കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ ഓപ്ഷണലും നിങ്ങളിപ്പം പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു 3 മാസം കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരു ബേർഡൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പാരലലി ഒരു നെക്സ്റ്റ് മാർച്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിംസിന്റെ ആ ഒരു ബേസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മുടെ PCM ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും. പിന്നെ മെയിൻസിന്റെയും ഓപ്ഷണലിന്റെയും ഒരു 80%, 70-80% ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. പിന്നെ മാർച്ച് തൊട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രിലിംസിന്റെ കണ്ടന്റ് എക്സ്ട്രാ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ കൂടുതൽ എടുത്ത് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പൊ മാർച്ച് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജൂൺ വരെ പ്രോബ്ലി യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ലൈക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രിലിംസ് പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്യുക. ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ കീ കിട്ടുമ്പം അത് ഇരുന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്ത് പോകും, അതിന്റെ ആൻസർ കീ നോക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, സെൽഫ് സ്റ്റഡി, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഐ ആൻസർ. അപ്പം അതിന്റെ ആൻസർ നോക്കത്തില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓരോ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കഴിയുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, യു സിറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, യു സിറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് ദി ആൻസർ കീ. നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് തെറ്റിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യുക. മോസ്റ്റ്ലി 1-2 റീസൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് എടുത്തുണ്ട്, നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ആ ഒരു പോർഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ഇടണം, നമ്മളത് കൂടുതൽ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. The second thing is you will be having some idea, but you won't be having clarity with respect to that. From our particular കാര്യത്തിൽ what you can do is you can go back, you can read the topic again, and you can get more clarity. The third thing will be you will be knowing the topic, you'll be having proper clarity, but your thought process will be wrong in that questions. In that particular case, you have to go and like work on tweaking your thought process. So these are the few things which you can do after attending the test series.
അപ്പം ഈ ഒരു അനാലിസിസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഡൗൺ വിത്ത് ആൻസർ കീ ആൻഡ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദറ്റ് അനാലിസിസ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം ഓരോ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ ജനറലി ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ ലൈക്ക് വൺ കൺഫ്യൂസിംഗ് തിങ് ഈസ് ചൂസിങ് ദ ഓപ്ഷണൽ. സോ ഇതിലിപ്പം കുറച്ച് പേര് യു ജോയിൻ ദ PCM ക്ലാസ് ദർ ഐ തിങ്ക്, ആൻഡ് കുറച്ച് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ വൈൽ ചൂസിങ് ദ ഓപ്ഷണൽ, വൺ തിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ഈസ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ prelims and mains we'll be having like proper guidance available like online and offline, but in optional, not like for every optional there won't be proper guidance available. For instance, nammalippam engineering subject background nu vannavaru, if you are like planning to take your engineering subject as the optional, adinte test series support okke namukku poduve keralathil korvana. പക്ഷെ യൂഷ്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ദിൽ ഗോ ഫോർ ലൈക്ക് എക്കണോമിക്സ്, ജോഗ്രഫി, PSAR അതുപോലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ തിങ് യു ലുക്ക് ഔട്ട് ഇഫ് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഈസ് അവൈലബിൾ. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, നിങ്ങൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇപ്പം തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ, ഇപ്പം മലയാളം ലിറ്ററേച്ചറിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്ന് ഓക്കെ, if like while choosing your optional, if you're not comfortable in that particular subject, then if you are choosing that particular subject, you won't be able to crack it, because you have to study this at honors degree level, you have to study this for 2 years. So in that case, you have to have some sort of interest in that subject also. So while choosing the optional, you have to make sure that you have got interest in that subject, you have got proper guidance in that subject. Third thing is, you just look out for the trend, whether the subject is scoring. You like just analyze the previous year's results for our subject. If people are scoring good marks, then you can go ahead with that optional. So mostly like pure science engineering we are not seeing much results in Kerala. That doesn't mean that you cannot opt for that, but just have a proper research before you opt for that optional, especially with respect to pure sciences and engineering subjects. Then somebody was asking about the strategy for essay and ethics. So essay നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, സെയിം ലൈക്ക് as I've told earlier, you can start analyzing the previous year question papers of essays. ഇപ്പൊ essays യൂഷ്വലി നമുക്ക്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് we used to divide it into 2 broad topics. നമുക്ക് ഫിലോസഫിക്കൽ എസ്സേസ് വരാം, രണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് എസ്സേസ് വരാം. ഫിലോസഫിക്കൽ എസ്സേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ടോപ്പിക്, ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ടോപ്പിക് അറൌണ്ട് ദാറ്റ്. കണ്ടന്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കണ്ടന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഫാക്ട്സും ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എസ്സേ ആയിരിക്കും. For essay, you should start like practicing that essay once, like after 2 or 3 months of your preparation, you can start practicing that essay. അപ്പൊ അതില് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ഫ്രെയിമിംഗ് ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്, നമുക്കത് പേപ്പറിൽ കൊണ്ടുവരണം. യു ഹാവ് ടു ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. എസ്സേയിൽ യൂഷ്വലി മാർക്കിൽ നോക്കുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് കൊഹറൻസ് ടു ദ ടോപ്പിക്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ ടോപ്പിക്. ഒരു ടോപ്പിക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്, and after a point of time we'll start like going to different topics. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും പാടില്ല. Like coherency to that topic is one important factor. Second thing would be നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഒരു when you're going from one paragraph to next paragraph, you have to keep that flow. അപ്പം അതില്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി കുറെ ഡൈമെൻഷൻസ് മാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവാലുവേറ്ററുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നോക്കണം. നമ്മൾ മെയിൻസിനാണെങ്കിലും എസ്സേക്ക് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഫ്രം ദ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു എസ്സേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐഡിയ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോംപ്രിഹെൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ ആ റൈറ്റിംഗിൽ ഒരു ഫ്ലോ വേണം. നമുക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജിൽ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോർ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാവണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എസ്സേ വായിച്ചിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഏതാണെന്ന് ഇവാലുവേറ്ററിന് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ ടോപ്പിക്, ദെൻ യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദറ്റ് ഫ്ലോ. ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന 1-2 ടിപ്സ് ഫോർ എസ്സേസ് യൂസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ആർ എസ്സേ ആഫ്റ്റർ 2 or 3 months ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതി പോകും, പിന്നെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും, ദെൻ അതിൽ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആർ എസ്സേ വിത്ത് സം സോർട്ട് ഓഫ് അനക്ഡോട്ട്സ് ഓർ സം സോർട്ട് ഓഫ് കോട്ട്സ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് കൊണ്ടുവരും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ഓൺ ചെയ്യും. പിന്നെ ലൈക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ എസ്സേ ലൈക്ക് വിൽ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഓൺ ദാറ്റ് അനക്ഡോട്ട് അഗൈൻ. നമ്മളിപ്പം തുടങ്ങിയ അനക്ഡോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വരും. ആ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ തുടങ്ങി, വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദർ, യു ഹാവ് അനലൈസ്ഡ് ഓൾ ദീസ് ഡൈമെൻഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ അഗൈൻ എൻഡിങ് ഇറ്റ് ദർ ആൻഡ് യു ആർ സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ടു ദ ടോപ്പിക് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇവാലുവേറ്ററിന് വരും.
ഇപ്പൊ മെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇവാലുവേറ്റർ പെർസ്പെക്ടീവ് ചിന്തിക്കുക. ഇഫ് യു ആർ ദാറ്റ് ഇവാലുവേറ്റർ, നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ആ ക്വസ്റ്റനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ്സിനായിരിക്കും ഇവാലുവേറ്റർ എപ്പോഴും നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം എന്താ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. ഇപ്പൊ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ഗ്ലോബലൈസേഷനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യവും ആ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഷുഡ് ബി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ത് പെർസ്പെക്ടീവിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹിറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ ഒരു കോർ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് സബ് ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ ആക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടപ്പം ഐ കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വളരെ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം UPSC എക്സാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞു പോകാം. ഇപ്പൊ UPSC എക്സാമിന്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി തന്നെയാണ്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ഡിഗ്രിയാണ്. നമുക്കത് ഇത്ര മാർക്കിൽ പാസ്സാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. 21 വയസ്സ് പ്രായം വേണം, ഒരു ഡിഗ്രി നമ്മൾ പാസ്സായിരിക്കണം. അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിംഗ് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. പ്രിലിംസ്, മെയിൻസ്, ഇന്റർവ്യൂ. പ്രിലിംസ് ക്വാളിഫയിങ് ആണ്. മെയിൻസിന് വി ഹാവ് 9 പേപ്പേഴ്സ്, അതിൽ 2 പേപ്പേഴ്സ് ക്വാളിഫയിങ് ആണ്. ഈ മെയിൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഫൈനൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത്. മെയിൻസിന്റെയും ഇന്റർവ്യൂവിന്റെയും ഫൈനൽ ആ ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത്. ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ കേഡർ പ്രിഫറൻസസ്, ആ സർവീസ് പ്രിഫറൻസസ്, പിന്നെ വേക്കൻസി അവൈലബിൾ, നമുക്ക് സർവീസും കേഡറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇതാണ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലോ. ഓക്കെ, സിൻസ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഞാൻ അത് തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ളത് അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയോ, അതോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വെൽ. മാത്സും പ്രിലിംസും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മാത്സും പ്രിലിംസും ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രിലിംസിലെ ആ ഒരു പേപ്പർ 2-നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മാത്സിന്റെ കുറച്ച് ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പം ഓക്കെ, സംബഡി ഈസ് ഡ്രോയിങ് സംതിങ് ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാത്സ് നമ്മൾ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, CSAT പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അങ്ങനെ കുറെ ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാത്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ ഇഫ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ്, യു should attempt all the questions in that English section, and with respect to that aptitude test, mathematical test, you can identify your comfortable topics. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് റിലേഷൻസിന്റെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്, പ്രോബിലിറ്റി കുറെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ ക്ലോക്ക് ടൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു വരുന്ന കോർ തീം ഈസ് സെയിം. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് you can select few topics from that math part and you can focus completely on English and you can just qualify that examination. അപ്പം ഇതും ഈ ഒരു CSAT-ഉം ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പർ ആണ്. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിൽ വെക്കുക. അപ്പം തന്നെ CSAT-ൽ യൂഷ്വലി ആ ഒരു അറൌണ്ട് 50 നിങ്ങളുടെ അറ്റംപ്റ്റ്സ് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക. ലൈക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പം യൂഷ്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ലിറ്റിൽ സ്ലോ CSAT-ൽ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 30, 33 അല്ലെങ്കിൽ 35 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കയ്യാലപ്പുറത്തായിരിക്കും. ലൈക്ക് സോ അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മുടെ അറ്റംപ്റ്റ് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക CSAT-ൽ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഡു. ദെൻ അഗെയിൻ GS1-ന്റെ ഒരു സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം there will be 2 kind of people. ചില ആൾക്കാരെ അക്യുറസിയുടെ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരൊരു 75 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ അതിലൊരു 65-68 ശരിയും ബാക്കി തെറ്റുമായിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി ഒരു 90-100 ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവരൊരു 75 ശരിയാക്കും, ബാക്കി 25 they'll make it wrong. So you start doing more test series and you identify that sweet spot. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് you have to identify and you have to decide you are comfortable like a number of questions which you are planning to attempt. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ you have to somewhere around 80 to 100 ആണ് മോസ്റ്റ്ലി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം, എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. Along with that, in the final year of your professional degree or your degree, you can start reading standard textbooks. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വായിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു എൻജോയ് യുവർ കോളേജ് ലൈഫ് ഓൾസോ. നമ്മൾ ഫുള്ളി ഇതിനുവേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത അവസാനം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുള്ളി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇതിലായി പോകും. ലൈക്ക് കോളേജ് ലൈഫിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പെർസ്പെക്ടീവ്, യു ഷുഡ്
get something added on to your value system. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോളേജ് ലൈഫിൽ. Along with that, you can start reading newspaper, and in the final year, you can start reading the standard textbooks. ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളിപ്പം ഗൂഗിളിലൊക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഏതാണെന്നുള്ള അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചു തുടങ്ങുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗിവ് യുവർ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 21, നിങ്ങൾ ആ ഒരു സീരിയസ്ലി ടെസ്റ്റ് സീരീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈനൽ ഇയർ എടുത്തു തുടങ്ങുക. അതല്ല, ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ടേക്ക് 1 year ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് കോച്ചിങ് ആഫ്റ്റർ യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗിവ് ദർ എക്സാമിനേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫൈനൽ ഇയറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങാം. ദെൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 1 year നിങ്ങൾക്ക് തറവായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് വായിച്ച് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക, വെദർ യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് അറ്റ് എക്സാക്ട് 21 years അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 year ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസും പ്രോപ്പർ കോച്ചിങ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പം ദാറ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് യുവേഴ്സ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞാനും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശീലമൊന്നും എനിക്കില്ലായിരുന്നു. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദി UPSC പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇനീഷ്യലി ഐ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വൊക്കാബുലറീസ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ബട്ട് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം യു വിൽ ഗെറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ. അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എഡിറ്റോറിയൽസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് വേണമെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി ഐഡിയ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട അതേ ടോപ്പിക്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. അഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങളപ്പം അതിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് വായിക്കുമായിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമായിരിക്കും. ഒരു ആഫ്റ്റർ 2 days മേ ബി നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ, ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ എവല്യൂഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ ലൈക് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത്. തേർഡ് ഡേയിൽ ഗ്ലോബൽ കൺട്രീസ് ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു വിൽ കം അക്രോസ് സം ആർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലൈക് ഓൾ ദി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇവൻച്വലി ഒരു 1-2 months ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലൈക് കണ്ടന്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിയറിംഗ്. അപ്പം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗിൽ നിങ്ങൾ ലൈക് ബ്ലോക്ക് ബൈ ബ്ലോക്ക്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരിക. How to prepare NCERT for UPSC? Do we need to make notes out of it? No, I never used to make notes out of NCERT. Apart from that small table kind of thing which I've told earlier. So NCERTs നിങ്ങൾ cover to cover വായിക്കുക, just highlight ചെയ്ത് വെക്കുക. You can write down small points in the margin of those pages and you can keep on revising that. ഇപ്പൊ NCERTs നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഫാക്ട്സ് മാത്രം ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. മേ ബി ഒരു ചാപ്റ്ററിന് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഒരു A4 ഷീറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതല്ലാതെ നമ്മൾ കവർ ടു കവർ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഇറ്റ് വിൽ ലൈക്ക് ഈറ്റ് ഇൻ ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് യുവർ ടൈം. നമ്മളിപ്പം നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാൽ ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു പറ്റുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ സിറോക്സ് മെഷീൻസ് ആയി മാറും. വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കോപ്പിങ് എവറിഥിങ് ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ യു വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് വൺ എക്സാക്ട് കോപ്പി ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ പോകരുത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ആ ഒരു മാർജിനിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക. ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും ഒരു A4 ഷീറ്റിൽ ഒരു നോട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് ജസ്റ്റ് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടോ ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം ആൻഷ്യൻ മെഡീവലിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കിങ്ഡംസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രകൂട, ചോള, മൗര്യ അതൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മാപ്പ് വരച്ചിട്ട് അവർ ജോഗ്രഫിക്കലി എവിടെയായിരുന്നു സിറ്റുവേറ്റഡ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് NCERTക്ക് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ NCERTക്ക് നിങ്ങൾ 7ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 12ാം ക്ലാസ് വരെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയം പോകും. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഫോർ റിവൈസിംഗ്. UPSC IAS സെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസിന് വേറെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് UPSCയിൽ സിവിൽ സർവീസിനും ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിനും സെയിം പ്രിലിംസ് ആണ്. പക്ഷെ എക്കണോമിക് സർവീസിന് വേറെ പ്രിലിംസ് ആണ്. ബുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ UPSC CSE. ബുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ലക്ഷ്മികാന്ത് ആയിരുന്നു, മോഡേൺ ഇന്ത്യക്ക് സ്പെക്ട്രോ ആയിരുന്നു, ആൻഷ്യന്റ് ആൻഡ് മിഡീവലിന് NCERTs ആയിരുന്നു, തമിഴ്നാട് NCERTs ആയിരുന്നു. ദെൻ എക്കണോമിക്സ് ശങ്കർ ഗണേഷ് കറുപ്പയ്യയുടെ ബുക്കായിരുന്നു, എൻവയോൺമെന്റ് ശങ്കർ IASന്റെ ബുക്കായിരുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നെറ്റിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഡിമെയ്ഡ് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ലൈക് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. ബാക്കിയൊക്കെ നോട്ട് ലൈക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഹൗ ടു സ്കോർ ഇൻ എത്തിക്സ് പേപ്പർ. എത്തിക്സ് നമുക്ക് GS4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻറ്റയർ പേപ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പം GS4 നമുക്ക് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എത്തിക്സിന്റെ കുറെ ഫൗണ്ടേഷണൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ കേസ് സ്റ്റഡീസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എത്തിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ യൂഷ്വലി വരുന്നത് നമുക്കൊരു 13
10 മാർക്കേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും, പിന്നെ ഒരു 6 കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എത്തിക്സ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷണൽ ടോപ്പിക്സ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരിക. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം, ലൈക് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫോർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള തിയറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനാരിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ഫ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇവാക്യുവേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും, ആർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും, അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ കേസ് സ്റ്റഡീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തിയറി പാർട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫിലോസഫീസ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ടു സ്കോർ ഗുഡ് മാർക്ക് ഫോർ എത്തിക്സ്. പിന്നെ എത്തിക്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതൊരു ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും കേസ് സ്റ്റഡീസും വരുന്ന കാരണം അതും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. The next question, how to prepare for CSAT considering its increased level these days? CSAT നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ മാത്തിൽ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ്. അതർവൈസ് നിങ്ങളിപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രോങ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ മാത്ത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, CSAT ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. നമ്മൾ രാധർ ദാൻ കുറെ നമ്മളൊരു ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ കുറെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു പോകാതെ CSAT ഡെഫിനറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞൊരു 5 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ടൈം നോക്കി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവുക. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് എഫേർട്ട് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇസ് മസ്റ്റ്, ഐഡന്റിഫൈങ് ഒരു കംഫർട്ട് ഏരിയ ഇസ് മസ്റ്റ്, ദെൻ പ്രാക്ടീസ് ഇസ് മസ്റ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു മാർച്ചിലൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി പ്രിലിംസിന് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് PYQs. അപ്പൊ ആ PYQസിൽ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫയിങ് മാർക്കിന് മുകളിൽ എല്ലാ വർഷത്തെ PYQ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആൻസർ കീ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫയിങ് മാർക്കിന് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലധികം അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു വിൽ ഈസിലി ക്ലിയർ ദാറ്റ് കട്ട് ഓഫ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും ആ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് മാർക്കിന് താഴെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 3 മാസം ലാസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈം നിങ്ങൾ CSAT മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ PYQ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ എഫേർട്ട് ഫോർ CSAT ആസ് വെൽ. ഡെയിലി ടൈം മാറ്റി വെച്ച് അതും കൂടി ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങൾ GS1 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 150 ഔട്ട് ഓഫ് 200 വാങ്ങി GS2 ക്വാളിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഇയർ വേസ്റ്റ് ആയി. അപ്പൊ വേസ്റ്റ് ആയ എൻറ്റയർ ഇയർ നമ്മൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് CSAT കൂടെ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക. വാട്ട് വാസ് യുവർ വീക്ക് സ്പോട്ട് ഇൻ ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ UPSC? യെസ്, അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ 3 അറ്റംപ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നു. ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ മെയിൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ 310 വന്നത്. മൂന്നാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലാണ് 57th റാങ്ക് വന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ മെയിൻസിന് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഐ ഡിഡ് വാസ് മൈ ഫോക്കസ് വാസ് എൻറ്റയർലി ഓൺ GS പേപ്പർ. സോ GS 1, 2, 3, 4 ഞാൻ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുത്തു, അതിൽ കണ്ടന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ SIയിലും ഓപ്ഷനിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ മിസ്ഡ് കട്ട് ഓഫ് ബൈ ലൈക്ക് ഫ്യൂ മാർക്സ്. അപ്പൊ എനിക്ക് GSന് ആക്ച്വലി ആ ഇയറിൽ ലൈക്ക് 400+ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ SIയിലും ഓപ്ഷനിലും വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. ദ സ്കോർ വാസ് വെരി ലോ. ലൈക്ക് ഓപ്ഷനിൽ അറൌണ്ട് 200 ആയിരുന്നു, SIയും അറൌണ്ട് 100s ആയിരുന്നു മാർക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്റെ എൻറ്റയർ പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഒരു ബാലൻസ് ആ ഒരു മെയിൻസിൽ GS പേപ്പേഴ്സിലേക്ക് മാത്രം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. Then again in my second attempt I thought I was comfortable with GS paper. Then I shifted my entire focus to optional and essay. So that year I was able to get into the list. പക്ഷെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു 400% വരുന്ന GSന്റെ മാർക്ക് അറൌണ്ട് ഒരു 40 മാർക്ക് ഡിപ്പ് വന്നു. So but I scored well in optional and essay. Then in my third attempt what I did was I like worked out a plan for balanced preparation. അപ്പൊ ഞാൻ മെയിൻസിന്റെ GSന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു, ഓപ്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു, essay പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതി, പിന്നെ അതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രോപ്പർ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ 2 അറ്റംപ്റ്റിൽ ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇസ് ബാലൻസ്ഡ്. നമ്മളിപ്പം മെയിൻസിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും വരാനില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ മാർക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പം അതാണ് എന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ളത്. Then refer ചെയ്യേണ്ട ബുക്സ് ഫോർ ബിഗിനർ, NCERTs and the standard books which I have mentioned earlier. Then is coaching necessary ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം. സോ കോച്ചിങ് നെസസറി ആണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ ഒരു ലബാസ്ന ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അക്കാഡമിയിൽ ഈ ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ എടുത്താൽ there are people who have attended the coaching, there are people who have done self study and cleared this examination. അത് നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ പോലെ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ കംഫർട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. അതൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഓൺലൈനൊക്കെ നോക്കി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോച്ചിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1-2 അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും, 2 ഒരു മെന്ററിനെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കോച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് വരും.
ലൈക്ക് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഗൈൻ സെൽഫ് സ്റ്റഡി തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം വൺ തിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് ഈസ് ഒരേ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഒരേ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരേ ലൈക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്യാറില്ല, ചില ആൾക്കാർ ക്ലിയർ ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ദിസ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദ എഫേർട്ട് വി പുട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തോരം എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു 30% ഒക്കെയാണ്, ബാക്കി 70% നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. So self-study, it's suggested if you're comfortable with that. And the one advantage with coaching is that you can get a mentor and you will get a peer group to discuss and study everything. Then how can you protect mental strength and everything during preparation? Okay. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ മേക്ക് ഇറ്റ് ബാലൻസ്. നമ്മളിപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഓക്കെ ഞാൻ രാവിലെ 6 മണിക്ക് എണീക്കുന്നു, വൈകുന്നേരം 10 മണി വരെ പഠിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ആഴ്ച തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ 1 വീക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ്. അതൊരു വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അല്ല. സോ വെൻ യു ആർ മേക്കിംഗ് ദ ടൈം ടേബിൾ, നമ്മുടെ ഒരു റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള ഒരു ടൈമും കൂടെ അതിൽ കണ്ടെത്തുക. യൂഷ്വലി വാട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഡു ഇസ് ദറ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു 8 hours കൂടുതൽ ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ ടൈം ടേബിൾ ഒന്നും പുഷ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. 8 hours കൊടുത്താലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു 5 hours ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം സൺഡേസ് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അങ്ങനെ എടുക്കും, അതിനുശേഷം ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും സിനിമ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺഡേസ് ഐ യൂസ് ടു കീപ് അസൈഡ്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു എനർജി കാണും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠനം മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പോകാതെ ഒന്ന് നോക്കുക. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് പറ്റും, പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രൗഡിനും ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി കംഫർട്ടബിൾ. യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് സൂൺ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോങ് ടൈം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ UPSC പ്രിപ്പറേഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കേട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും, ഇറ്റ്സ് എ മാരത്തോൺ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്പ്രിന്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീക്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 18 മണിക്കൂർ വെച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്കൊരു 1 year യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി കണ്ടിന്യൂസ്ലി. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഇടാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ടൈം ഫോർ യുവർ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആ ഒരു മെന്റൽ സാനിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. As a third year computer science engineering student, I find shift to non-technical subjects a bit challenging. Yeah, it was the same for me. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് എക്കണോമിക്സും ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. അപ്പം ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ടോപ്പിക്സ്, ഞാൻ ടോപ്പിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഡീഫ്ലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ റെപ്പോ റേറ്റ്, റിവേഴ്സ് റെപ്പോ റേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും യു ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണും. പിന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ChatGPT അങ്ങനത്തെ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രോക്ക് അങ്ങനത്തെ ജനറേറ്റീവ് AIs ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ChatGPT എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് റിവേഴ്സ് റെപ്പോ റേറ്റ് ഇൻ ലേമാൻ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ടേംസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വയറി കൊടുക്കുക. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അതും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ. അപ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഓൺലൈൻ ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, ഓൺലൈൻ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ടു like master those subjects. How to prepare for UPSC while doing a job? അത് ഞാൻ അഗൈൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈം ടേബിൾ ഇടേണ്ടി വരും. ലൈക്ക് ബിഫോർ യുവർ ലൈക്ക് ജോബ്, ലൈക്ക് രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഒരു ടൈം സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്ത് ഡെയിലി ഒരു 5 hours എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി പറ്റുമെങ്കിൽ ഓഫീസ് ടൈമിൽ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ബാക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുക. അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ദെൻ ഹൗ ടു അനലൈസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എഫക്റ്റീവ്ലി. അഗെയിൻ സിലബസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെക്കുക, അത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആഫ്റ്റർ 1 month അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 2 months നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ അത് ഏത് പേപ്പറിലെ ഏത് സിലബസിൽ വരാൻ ലൈക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് ആണെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം അത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കണമെന്നില്ല. ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ 2 months നിങ്ങളിപ്പം ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇപ്പം മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് റിവൈസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഏത് പേപ്പറിൽ ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ ഏത് സിലബസിൽ വരും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സിലബസ് അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അപ്പൊ അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചു പോവാം. Then when to start making notes for prelims, how to make proper notes. As I said earlier, ഞാൻ പ്രിലിംസിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് I didn't make any notes. ഞാൻ മെയിൻലി നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മെയിൻസിനാണ്. പ്രിലിംസിന് വാട്ട് I used to do is ആ ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ കുറച്ച് ലൈക്ക് മറന്നു പോകുന്ന ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ I used to make notes for that. I am in 9th standard. How can I start my preparation? ഇപ്പൊ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം NCERTs തറവാക്കുക. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനൊരു ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് NCERTs തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ NCERTs തറവായിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. അതിപ്പോ മലയാളം ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, മേക്ക് ദാറ്റ് ആൻ ഹാബിറ്റ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക്
സ്കൂൾ ഡേയ്സിലാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. How did you balance covering the vast syllabus with answer writing practice and revision? Okay, so ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, നമ്മളിപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മന്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സിലബസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് GS ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, പ്രിലിംസിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ഓപ്ഷണലിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ടു ഫീൽ ലിറ്റിൽ ഓവർവെൽഡ്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ആണ്. നമ്മളിത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഒരു ഫേസിൽ കൂടെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇവൻച്വലി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാസ്പ് കിട്ടും. അപ്പം ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് എടുക്കുക. നമുക്കൊരു 3, 4, 5 months എടുക്കും എല്ലാം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗ്രിപ്പിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് വിൽ ബി കൺഫ്യൂസിങ്, യു വിൽ ഫീൽ ഓവർവെൽഡ്. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഗീവ് യുവർ സെൽഫ് ടൈം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒരു മേഴ്സി കാണിക്കുക. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഓക്കെ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗിവ് അപ്പ്. ആ ഒരു 2, 3, 4 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഹോൾഡ് കിട്ടും. സോ അതാണ് ഒരു കാര്യം. ഡിഡ് യു ഡു എനി സെൽഫ് പ്രാക്ടീസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ടു ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് യുവർ പോയിന്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇന്റർവ്യൂസ്? സെൽഫ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ പിയർ മോക്സ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്റെ 2-3 ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈക്ക് സൂം കോൾ എന്തെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് വി യൂസ് ടു ടേക്ക് പിയർ ഇന്റർവ്യൂസ്. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ് മീ എ ലോട്ട്. Is it better to take physics, chemistry extra as optional because it will be easy to get marks? അതിനൊരു പ്രശ്നം, നമ്മൾ ഇപ്പം ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റിന് UPSCക്ക് നമ്മൾ ഓപ്ഷണൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഡിഗ്രിക്ക് ആ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. UPSCക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു UG ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പഠിച്ച ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല UPSCക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതും UPSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതും. So it is like my advice would be you just do a basic research. If proper guidance is available, you can go with pure sciences. Otherwise, you can take some like scoring optionals. Okay. Cadre allocation എങ്ങനെയാണ്? വേക്കൻസി ബേസ്ഡ് ആണോ? യെസ്, cadre allocation is based on vacancy. Every year ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വേക്കൻസി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, അതനുസരിച്ചാണ്. സോ ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓൺലൈനിൽ ഐ കീപ് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷൂട്ട് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹലോ, ജോർജ് കുട്ടി സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ. അല്ല, ക്ലാസ് റൂമില് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കായിരുന്നു, പ്ലീസ്. Hello, sir. Sorry for interrupting you. Yeah. So I have a doubt. Can I ask? Yeah, sure. So I just completed my post graduation now. Graduation and post graduation history ലായിരുന്നു. Okay. So my question is on choosing optionals. So I have doubt that is ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ഓപ്ഷണൽ ചൂസ് ചെയ്യണോ അതോ തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതായത് GS നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടും, GS ഫസ്റ്റിൽ ഉപകാരപ്പെടും, അതുപോലെ സ്കോറിംഗ് ആണ്, ആ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട്. ഈ സിലബസ് ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് പ്രിലിംസിന് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ പ്രിലിംസ് വെൻ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ മെയിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കവർ, ആ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. UGയും ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണോ ചെയ്തത്? അതെ. അപ്പോ ഞാൻ ഇതിൽ ഹിസ്റ്ററി ചൂസ് ചെയ്യണോ? അലോങ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഐ എം ഓൾസോ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് IR. സോ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യണോ ഹിസ്റ്ററിനെ ചൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. UG ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. യു ഹാവ് ദറ്റ് ബേസ്. അപ്പൊ അതിൽ ബിൽഡ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു സിലബസ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം UG ഇത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഒരു ഓവർലാപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ ജോഗ്രഫിയാണ്. അപ്പൊ ഞാനത് എടുക്കാൻ കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ GS പേപ്പേഴ്സിലും ജോഗ്രഫിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ GS 1 നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയുടെ പാർട്ടുണ്ട്, GS 2 നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ GS 2 ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. GS 3 എക്കണോമിക്സും അഗ്രികൾച്ചറും ആ ഒരു പാർട്ട് കവർ ചെയ്തു പോകും. പിന്നെ GS 4 നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. SAയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ജോഗ്രഫി എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലും ഓവർലാപ്പ് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. സോ ആ ഒരു മാനറിൽ കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം. ബട്ട് സിൻസ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് മെന്റർഷിപ്പ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേരളത്തിൽ? ഇവിടെ ഒരു കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ കോച്ചിങ് എടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവൈലബിൾ ആണ്, എനിക്കൊന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പം അവൈലബിൾ ആണ്. അത്ര കോമൺ അല്ല, പക്ഷെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ അതാണോ നല്ലത് അതോ സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് IR ആ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ ഞാൻ ആ സബ്ജക്റ്റും കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. സോ ആ രീതിയിൽ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക, സിലബസ് നോക്കുക,
പിന്നെ ആ ഒരു ഓവർലാപ്പിന്റെ കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്നൊന്ന് അനാലിസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കും. ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, ഏതെടുത്താലും 1 ഇയറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ. ഹലോ സാർ. ഹലോ ഹലോ സാർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സാറ് ഫസ്റ്റിലത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ സാർ എസ്സേയും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷനിലും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തില്ല. സെക്കൻഡിൽ സാറിന് എസ്സേക്ക് ഓപ്ഷനിലും നന്നിട്ട് അതായത് സാറ് കണ്ടന്റ് കൂട്ടുകയാണോ ചെയ്തത് അതോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്? ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എസ്സേക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരുത്തിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക്, ഞാൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലുള്ള നോളജ് ജസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ടോപ്പിക്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെനിക്ക് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കണ്ടന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഐ ഡിഡ് മോർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ എസ്സേ. ഓപ്ഷണലിന് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഐ കുഡ് നോട്ട് കവർ ദി എൻറ്റയർ സിലബസ്. സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സിലബസ് പ്രോപ്പർലി കവർ ചെയ്തു, ടെസ്റ്റ് സീരീസും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തു, അവർ കുറച്ച് നോട്ട്സും കേസ് സ്റ്റഡീസും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചു. അപ്പം ഐ വർക്ക് ഓൺ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ. അതായത് സാറിന് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് 3-1-10 ആണ് കിട്ടിയത്. അന്നേരം ആ സമയത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന അപ്രിസിയേഷൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാം വരുന്നത്. അന്നേരം ആ സമയത്ത് സാർ എങ്ങനെ തന്നെ അതിന്, കാരണം ഇപ്പൊ പലതരം പ്രോഗ്രാമിന് പോകേണ്ടി വരും, ഇൻവിറ്റേഷൻസ് വരും, അന്നേരം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഇതൊരു 1 ഇയർ ജേണിയാണ്. നമ്മളിപ്പം പ്രിലിംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടൈമിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു 1-2 മന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രിലിംസിന്റെ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്, പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. അന്നേരം സാർ പിന്നെ എങ്ങനെ മെയിൻസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു? അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന അപ്പോഴും കണ്ടന്റ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമല്ലോ, ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്തും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാർ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ചാൻസിലാണ് സാർ 57 ക്ലിയർ ചെയ്ത്. അന്നേരം സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എസ്സേയുടെയും ഈ രണ്ടും അതെങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത്, ഇത് ഏത് മൊമെന്റിലാണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്? അതൊരു ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ യൂഷ്വലി പ്രിലിംസ് കഴിയും, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് തൊട്ട് പറയാം, പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മെയിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻസിന്റെ റിസൾട്ടിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സ്ലോ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അധികം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്നാലും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രിലിംസിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കുറച്ച് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ ഇന്റർവ്യൂ റിസൾട്ട് വന്നപ്പം കിട്ടിയ വർഷം ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി, ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു, ഒരു 2 ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തു, പിന്നെ അഗൈൻ അടുത്ത പ്രിലിംസിന് പഠിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കും, വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രിലിംസ് വരെ പഠിച്ച് പ്രിലിംസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കി ഒരു ദിവസം 1-2 ദിവസം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ദെൻ അഗൈൻ അടുത്ത മെയിൻസിന് തുടങ്ങും. നമ്മൾ ആ ഒരു സൈക്കിൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സർവീസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം. ഒരു 1 or 2 days ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഏതാണോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം എപ്പോഴും ആ ഒരു ലൈക്ക് പെസിമിസ്റ്റിക് ആവാതെ ആ ഒരു നല്ലൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെക്കുക, പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് വെക്കുക, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുക. ഇപ്പൊ പ്രിലിംസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻസ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ മെയിൻസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. മെയിൻസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഈ വേഴ്സ്റ്റ് കേസിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വുഡ് ബി നാച്ചുറലി പ്രിലിംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊരു ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഏതാണോ അതിന് നാച്ചുറലി അങ്ങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈവൻ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ മെയിൻസിന്റെ വന്നപ്പോഴും ലൈക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴും ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പ്രിലിംസിന് ചെറുതായിട്ട് സൈഡിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനേ ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഇതിൽ. അപ്പം റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ആ ഒരു സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ലിബറേഷൻ ആയി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എക്സാമിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു 30-35 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ചിലത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നോളജ് വെച്ചിട്ട്, കളക്റ്റീവ് നോളജ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം അത് എത്രത്തോളം സാറിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഷുവർ ഷോട്ട് ആയിട്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി എല്ലാ തവണയും? സാറിന് എല്ലാ തവണയും സാറ് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തല്ലോ? വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം പ്രിലിംസിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ഞാനിപ്പം 3 വർഷവും ഒരു 95 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ലാസ്റ്റ് 2 വർഷം ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഒരു റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു എന്റേത്. കാരണം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഷുവർ ഷോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 10-20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും. പിന്നെ നമുക്ക് 50-50 ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും. പിന്നെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും. അപ്പം ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്റേതായിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ആ രീതിയിൽ വായിച്ച എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് വർക്കാവും. അപ്പൊ എന്റെ അപ്രോച്ച് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞാൻ ലൈക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം കറക്റ്റ്ലി അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം 70 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു 65 കറക്റ്റ് ആക്കി കയറിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു എപ്പോഴും ഒരു 10-20 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഷുവർ ഷോട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരു 20-40 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു 50-50 ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വായിച്ച ഓർമ്മകളുണ്ടാവും, കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്രോച്ച് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി.
താങ്ക് യു സർ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറിന്റെ സർവീസും ഈ പറയുന്ന UPSC എന്താണ് സാർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? UPSC സാറിന് എന്താണ് ലേൺ ചെയ്തത്? സർവീസും ഇപ്പൊ സാറ് സർവീസിലാണല്ലോ, അന്നേരം സാറ് ഈ സർവീസിൽ UPSCയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്ടില് UPSCന്റെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതൊന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാർ, ഇപ്പൊ നമ്മള് സാറിപ്പോ സർവീസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് സബ് ഡിവിഷൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അറിവുകൾ അത് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രമുള്ള അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണോ ഫോക്കസ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്? അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമ്മളിപ്പം UPSC പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സർവീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം അത് ഓരോ സർവീസിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സർവീസിൽ നമ്മളിരിക്കുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം പോലീസ് സർവീസിലുള്ള കയറുന്ന ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ കയറുന്ന ഒരാൾക്കുള്ളത്. അതായിരിക്കില്ല റവന്യൂ സർവീസിൽ കയറുന്ന ആൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് കുറച്ചും കൂടി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സർവീസാണ്. പക്ഷെ റവന്യൂവും പോലീസൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു സെക്ടറിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒതുങ്ങി ഒരു സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആവില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാർ, അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണല്ലോ സാർ. ഈ പറയുന്ന UPSCക്കും ഈ സർവീസിന് ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ. റവന്യൂ സർവീസിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത് എത്രത്തോളം എങ്ങനെയാണ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കും. ഇപ്പം സർവീസിലേക്ക് നമുക്കിപ്പം ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കണം. നമുക്ക് ആ ഒരു ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോയും ഒരു ബെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോക്കി അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ UPSCക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. സർവീസിൽ നമുക്ക് സീനിയേഴ്സും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. യൂസ്ഡ് ആവും. താങ്ക് യു സർ. Okay, I'll take 2 more questions. I have to leave for another meeting. So, 2 question ഇപ്പം ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഹലോ സാർ. ഹലോ സാർ. പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ? ഇന്റർവ്യൂവിന് എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് ത്രൈവ് ചെയ്യാനും സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന സാറിന്റെ കുറച്ച് സജഷൻസ് പറയാമോ? ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഫില്ല് ചെയ്യും, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. അപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആയിരിക്കും. പിന്നെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ കരിയറോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോബി, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ഹോബി ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തത് വാച്ചിങ് ഫുട്ബോൾ ആയിരുന്നു. കാരണം അത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കംഫർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് അല്ലാത്ത, പ്രോപ്പർ ഹാബിറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഹോബി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ റീഡിംഗ് നോൺ ഫിക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടു. അപ്പം കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡാഫിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പിയർ മോക്സും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പ്രോപ്പർ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇന്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ വരുന്ന ജില്ലയെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, കറന്റ് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ ഓപ്ഷണൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ഇന്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഡാഫ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. ദെൻ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കുക, പിയർ മോക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു പ്രോപ്പർ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഹലോ സാർ. ഹലോ സാർ, എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസിന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയെന്നോട് പറഞ്ഞുതരോ? എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് PYQ ചെയ്താൽ മതി. PYQ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഫാക്ച്വൽ ഫിലോസഫിക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങുക. ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ChatGPT ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് ChatGPT കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന ഡൈമെൻഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ക്വയറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർഡ് എസ്സേ നിങ്ങൾക്ക് വരും. ഇപ്പൊ അനക്ഡോട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതും ഇപ്പൊ ChatGPT-ലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ജനറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ ഇപ്പൊ ChatGPT-യിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം, എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഒരു ഇവാലുവേറ്ററിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പഴയ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഹലോ സാർ. സാർ, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നേ. ഇപ്പൊ ഈ സിലബസ് നമ്മൾ ഏകദേശം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അതൊരു പാരലലി ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഒരു ആഫ്റ്റർ 1 പ്രീവിയസ് month ഇയർ ഓഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കൊരിത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലത് അറിയാതെ കുറെ വരുമല്ലോ. അപ്പൊ സിലബസ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ, അതോ നമ്മൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തന്നെ കുറെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ? മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രിലിംസിന്റെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഒരു ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സബ്ജക്ട് വൈസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. മെയിൻസും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങാം. പിന്നെ ഒരു 2-3-4 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ആ കണ്ടന്റ് നമ്മളിപ്പം
ആ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക, കവർ ചെയ്തതിൽ ഓക്കെ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പഠിച്ചോളും. ജസ്റ്റ് പിന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങുക. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ധൈര്യം എടുത്ത് ഫുൾ അങ്ങ് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നീട്ടി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഒരു ആദ്യത്തെ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ആ ഒരു ടോപ്പിക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ആഫ്റ്റർ 3-4 months ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി. അപ്പം അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. ഈ കുറെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു കഴിയും, പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറെ അറിയാത്ത വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ അറിയാത്ത കവർ വരുന്ന ചെയ്യാത്തോണ്ടാണോ നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന്. ഹിസ്റ്ററി നമ്മളിപ്പോ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിച്ച അത്ര തറവായിട്ടുള്ള എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാഠഭാഗം കവർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അപ്പം അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഈ പ്രിപ്പറേഷനിലെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടണം. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷനിൽ ഏതൊക്കെ ബുക്സ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാമോ? ജോഗ്രഫി മാജിദ് ഹുസൈൻ ആയിരുന്നു മറ്റേ പേപ്പർ 1 യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ മെയിൻലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ആയിരുന്നു. ക്ലാസ് നോട്ട്സ്, പിന്നെ മാജിദ് ഹുസൈൻ, പിന്നെ ലൈക്ക് തിയറീസ് ഇൻ ജോഗ്രഫി അഗൈൻ മാജിദ് ഹുസൈൻ, പിന്നെ പേപ്പർ 2 ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഉണ്ടായിരുന്നു മാജിദ് ഹുസൈൻ തന്നെ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ ബുക്സ്. പിന്നെ എക്സ്റ്റൻസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ്, ഞാൻ ഡൗൺ ടു എർത്ത്, മോങ്കോവേ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കേസ് സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. പിന്നെ ജി.സി. ലിയോങ്ങിന്റെ ബുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രാംസ് കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി പാർട്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിൻ ബുക്സ്. പക്ഷെ എന്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് പ്ലസ് ആ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന നോട്ടുകളാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ തെരീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ആ ഒരു സെൽഫ് മെയ്ഡ് നോട്ട്സും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആ ഒരു മാജിദ് ഹുസൈന്റെ മെയിൻ കോർ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് മാത്രം. പിന്നെ തിയറീസ് ഇൻ ജോഗ്രഫി, ലൈക്ക് ആ ഒരു തിയറി കുറെ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാ വർഷവും ഒരു തിയറി പാർട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ആ തിയറീസ് ഇൻ ജോഗ്രഫിയുടെ ബുക്കും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു സർ. Thank you. Okay, so almost 1 hour, so we'll. Okay, last question. We can ask one more question. Last question. Yeah. Sir, സർ ഞാനൊരു LLB സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഓപ്ഷണൽ ലോ എടുത്താൽ വിൽ ഇറ്റ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ? ഓപ്ഷണൽ ലോ എടുത്താൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ലോ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ലോ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഗൈഡൻസും ടെസ്റ്റ് സീരീസും അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇപ്പം ലോ സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടന്റിൽ വലിയ പ്രശ്നം കാണില്ല. അപ്പൊ ഉള്ള ആ ഒരു UG കണ്ടന്റ് UPSC മോഡലിലേക്ക് ട്വീക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മതി. ലോ എടുത്തിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കയറാറുണ്ട്. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ലോ എടുത്ത് കയറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. Okay, so we'll just wrap this session. Okay. So, thank you, sir. I welcome our Vice Principal and Dean Academic, Reverend Father Sebastian Chamakalil, to propose an vote of thanks. Indeed, an honor and a privilege for us to have had you with us today. Your session was not only informative, but also motivating for our students preparing for the civil services. You are a source of inspiration to thousands, especially the youth, not just for your position, but for the clarity, courage, and conviction with which you approach every challenges. Your name became widely known through the much discussed Samadhi case, and the way you handled media questions during that sensitive time was truly remarkable. Sharp, prudent, and filled with integrity. Your ability to remain composed and logical under pressure has made you a symbol of responsible administration and has earned you admiration across the state. Sir, today's session was also not different. Your talk was precise, crystal clear, and extremely insightful. I am sure all our aspiring civil servants have benefited immensely from this webinar. Despite your tight schedule, when we reached out to you, you responded with warmth and willingness. That generosity of spirit speaks volumes about your commitment to mentoring the next generation. On behalf of our manager, Reverend Father Sebastian Vetanath, our principal, Dr. George Gutti, the faculty, and all our students and participants, we express our
heartfelt gratitude to you. Thank you, Alfred sir, for joining us and inspiring us. Thank you. Okay. So good morning once again. നമ്മൾ 200-ലധികം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴേ ഏതാണ്ട് 117-16 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇതുവരെ ലീവ് ചെയ്യാത്തവരോട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ തുടരണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ ഈ അവസരം ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഫുൾ ടൈം സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ എടുത്ത 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത CRPF റിസൾട്ടില് ടോപ്പ് റാങ്കിൽ വന്നു എന്ന സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ടൈം വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ആദില K ഷാജി 71ാം റാങ്കോടുകൂടി ടോപ്പ് റാങ്കുകളിൽ ഒന്ന് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുക. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ മെന്ററുമായിരുന്ന അമൽ രാജു എന്ന വിദ്യാർത്ഥി 404ാം റാങ്കിന് പരീക്ഷ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ വർഷം സിവിൽ സർവീസിൽ വന്ന പ്യാരിയുടെ ഒരു വഴി പിന്തുടർന്നാണ് ഇവർ ഈ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ 2 പേരെയും ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റൊന്ന് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ടാണ്. ഈ പ്രിലിംസിന്റെ പ്രിലിമിനറി റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒരു വർഷം ഉദ്ദേശം 100-110 കുട്ടികൾക്കാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഫുൾ ടൈം കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. 2024 അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു വർഷം ഫുൾ ടൈം കോഴ്സ് പഠിച്ച 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ 100-ൽ 3 പേര് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് 3% ആണ്. 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു നമ്പറാണ്, പക്ഷെ ആ റിസൾട്ട് 3%. 3% റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിൽ തന്നെ പ്രിലിംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ഒരു 4000 കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ 3% പാസ്സാകണമെങ്കിൽ 120ഓളം കുട്ടികൾ പാസ്സാകണം. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനമുള്ള ഒരു നിമിഷമാണിത്. ആ ഒരു കാര്യവും ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. മറ്റൊന്ന് 21 മുതൽ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത ഫുൾ ടൈം കുട്ടികൾ ഒരു വർഷം ഉദ്ദേശം 100 പേരെ വെച്ച് 3 വർഷം കൊണ്ട് 300-ലധികം കുട്ടികൾക്കാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം 21 പേര് നമ്മുടെ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എടുത്താൽ അതും വളരെ നല്ല ഒരു റിസൾട്ടാണ്. ഈ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് ആ രംഗത്ത് വളരെ വലിയൊരു കുതിപ്പ് ഈ വർഷത്തെ പ്രിലിംസ് റിസൾട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഴ്സിന്റെ ബാച്ച് ഉണ്ട്. റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ച് അറൈസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ആ ബാച്ചില് 3 വർഷം കൊണ്ട് ആകെ 49 കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു എൻട്രൻസ് വെച്ച് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. ആ 49 പേരിൽ 6 പേര് ഈ വർഷം പ്രിലിംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശം 12% വിജയം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയിൽ നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മറ്റ് സമാന റിസൾട്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു റിസൾട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. മൊത്തം 45 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വിവിധ കോഴ്സുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം പഠിക്കുന്ന ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ പഠിച്ച കുട്ടികളിൽ നിന്നും 6 കുട്ടികൾ പാസ്സായിരിക്കും. അപ്പൊ ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം കുറെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിനോടൊപ്പം പഠിക്കുന്ന ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ടൈം സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്, ഇവിടുത്തെ അറൈസ്, ഇവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ്, ഇങ്ങനെ വിവിധ കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികളിൽ 45 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വർഷം സിവിൽ സർവീസിന്റെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുക. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ 3 ബാച്ചുകളിലായിട്ടാണ് ഫുൾ ടൈം കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നത്. 3 ബാച്ചുകളിലായിട്ടാണ്. അതിൽ ഒരു ബാച്ച് ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ബാച്ച് ജൂൺ 23-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും. മറ്റൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ ദിവസം ആരംഭിക്കും. ഈ 2 കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ മെയ് ബാച്ചിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ജൂൺ 23-ാം തീയതി അവർക്ക് ജൂൺ ബാച്ചിലേക്ക് മാറിയിരിക്കാവുന്നു. ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇന്റൻസീവ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇന്ന് സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്.
ഈ ഇന്റൻസീവ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും തന്നെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എല്ലാ ദിവസവും കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ജനുവരി 1-ാം തീയതി മുതൽ പ്രിലിംസിന്റെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് വരെ എല്ലാ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ സമയം സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും വീക്കെൻഡിൽ അതിന്റെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയും അതിനോടൊപ്പം പ്രിലിംസിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നടത്തുകയും ചെയ്ത് ഉദ്ദേശം 5 മാസക്കാലത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ, ബാക്കി സമയം ആ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ്, അതിനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുക. ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് ഈ വർഷം പ്രിലിമിനറി റിസൾട്ടിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സിവിൽ സർവീസിൽ വന്ന മഞ്ജൂഷ ബി ജോർജ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സിവിൽ സർവീസിന്റെ പരിശീലനമൊക്കെ നേടിയതിനു ശേഷം അവിടെ ഒരു ആഗ്രഹിച്ച വിജയം നേടാതെ വന്ന് അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെത്തി, നമ്മുടെ പാലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെത്തി ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റൻസീവ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ വലിയ ഒരു പോർഷനെ കടല് പോലെയുള്ള വിവിധ പാഠ്യഭാഗങ്ങളെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാക്കി എടുത്ത് മാനേജബിൾ ആക്കി മാറ്റി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതെന്ന് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റിവ്യൂ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഇന്റൻസീവ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ഇത്ര ശാന്തമായ ഒരു പഠനാന്തരീക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഈ വർഷം കേരള ടോപ്പറായിട്ടുള്ള ആൽഫ്രഡ് തോമസ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെയാണ് കോച്ചിങ് എടുത്തത്. അദ്ദേഹം വിജയിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു റിവ്യൂല് പറയുണ്ടായി, രാജ്യത്ത് ഇത്രയും നല്ല ഒരു പഠന അന്തരീക്ഷം, ഇത്രയും നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേറെ ഒരിടത്തും സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിന് ലഭ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നില്ല എന്ന്. ഡൽഹി മുതലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പരിശീലനം നേടിയ ആളാണ്. അവസാന സ്റ്റേജിലാണ് പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എത്തിയത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിന് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആസ്പിരൻസ് അവരുടെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അവസാന തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം കാണണം, ഇവിടുത്തെ പഠന സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തുറസായ സ്ഥലവും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷവും ഏറ്റവും ശാന്തമായ എല്ലാ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷവും ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു വലിയ വാല്യൂ സിസ്റ്റവും കുട്ടികളുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്ഷീണ പരിശ്രമം, അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റീസും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ദർശനവും ഒന്ന് കണ്ടും കേട്ടും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ പ്രിലിമിനറി പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള PCM കോഴ്സിന് ചേരുന്ന അവസാന തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആസ് എ ചലഞ്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. Please come to Palay, spend 1 day and just visit our campus and have a first-hand knowledge about our facilities, our vision, and all the facilities we arranged here to support you in your civil service journey before you take a final decision. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആഡ് ഓൺ കോഴ്സാണ്. ഈ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ചിലത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, പഠനത്തോടൊപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. വയനാട് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നു. കോളേജിലെ ഡിഗ്രി പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആ പഠനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് സിവിൽ സർവീസിന്റെ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലായി പഠിക്കുവാനായിട്ട് സൗകര്യമുണ്ട്. അത് നേരിട്ട് ഇവിടെ എത്തിപ്പഠിക്കാം, അകലെയുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് വരേണ്ടതില്ല. ആ ക്ലാസിന്റെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതാണ്. ആ ടെലികാസ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് NSSO NCC ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ റെക്കോർഡുകൾ ഞങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതാണ്. ഒരാഴ്ച സമയം ആ റെക്കോർഡ് ലൈവായിരിക്കും. ആ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് ഗ്രാജുവലായിട്ട് 3 വർഷം കൊണ്ട് വലിയൊരു കഷ്ടപ്പാടില്ലാതെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കോളേജ് പഠനത്തോടൊപ്പം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരവും പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. 2013 മുതൽ ഈ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് എല്ലാ വർഷവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ മുണ്ടക്കയത്തുള്ള നസ്രിൻ P. ഫാസിൻ 703-ാം റാങ്കോടുകൂടി സിവിൽ സർവീസിൽ വന്നു. ഡിഗ്രി പഠനം ഇവിടെ അൽഫോൻസ കോളേജിൽ നടത്തി. അതോടൊപ്പം
ആഡ് ഓൺ കോഴ്സ് പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നസ്രിൻ പി ഫാസിൽ. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ശരിക്കും IAS പ്രിപ്പറേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ മുതൽ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിവിൽ സർവീസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി രാജ്യത്തെ വിവിധങ്ങളായ ഉന്നത ജോലികളെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിവിധങ്ങളായ പാഠ്യ പരിശീലന പദ്ധതികൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളും. സോ അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല, ഫുൾ ടൈം പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം കോഴ്സിന് ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഫുൾ ടൈം കോഴ്സ് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുണ്ട്. ഈ ജൂൺ മാസം 23-ന് തുടങ്ങുന്ന ജൂൺ ബാച്ചിന് മുന്നോടിയായി ജൂൺ മാസം 21-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെത്തി താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മെറിറ്റ് കം മീൻ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ്. അവരുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ മെയിൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാനേജ്മെന്റിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് അവർക്ക് അനുവദിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ജൂലൈ മാസത്തിലും ഞങ്ങളൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അത് ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓഗസ്റ്റ് ബാച്ചിലേക്ക് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന BTech, MBBS ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഓഗസ്റ്റ് ബാച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടും പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ക്യാമ്പസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൽകുന്ന വിവിധങ്ങളായ പാഠ്യപരിശീലന പദ്ധതികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിന്റെ സിവിൽ സർവീസിലേക്കും സമാനമായ ഉന്നത ജോലികളിലേക്കും കടന്നു വരുവാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഈ വെബിനാറിന് പങ്കെടുത്ത നിങ്ങളേവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.